آگے غامدی فکر چل پڑی، اس نے کہا جی دجال بھی کوئی نہیں، امام مہدی بھی کوئی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نازل کوئی نہیں ہونا، بلکہ ہر وہ بندہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں وہ مسلمان ہی ہے، خواہ وہ مرزا قادیانی کا بھی ماننے والا ہو۔ یہ غامدی کے فکریات ہیں۔ اس نے کہا کہ جو وحی آتی ہے یہ دورہ پڑتا ہے۔ کہا گیا کہ قرآن میں تو یہ بھی معجزہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ پانی، تو فرمایا ہم نے کہا کہ خشک چٹان کے اوپر ڈنڈا مارو، ہم اس پتھر سے 12 چشمے نکال دیں گے۔ تو کہنے لگا نہیں اس سے مراد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا ڈنڈے دی سیدھا جائیں اگے جا کے تم 12 چشمے لگ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو۔ یہ تبدیلی قبلہ کے متعلق آیات بکثرت اس پارے میں اور پچھلے پارے میں نازل ہوئی کہ اصل نیکی کیا ہے وہ اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا قبلے کا چینج ہو جانا، بیت المقدس کی طرف منہ کرنا یا خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا اصل نیکی نہیں ہے۔ نیکی اصل نہیں ہے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ فرمایا اصل نیکی یہ ہے کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لایا جائے کس پر ایمان لایا جائے؟ اللہ پر۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کس پر ایمان لایا جائے؟ آخرت کے دن پر۔ وَالْمَلَائِكَةِ، اور تمام فرشتوں پر۔ یہ جمع کا اصول ہوتا ہے کہ جب جمع خود وہ لفظ بھی جمع ہو اور اس سے پہلے الف لام آ جائے تو پھر وہ جمع ایسی بن جاتی ہے کہ جو منتہی الجمع ہوتی ہے، جس کے اندر ہر شے جمع ہو جائے۔ ملائکہ، ملک کہتے ہیں فرشتے کو، ملائکہ اس کی جمع ہے، اور اس سے پہلے الف لام آیا یعنی ٹوٹلی سارے فرشتے داخل ہو گئے۔ اسی طرح جب ہم کہیں گے مسجد تو ایک مسجد مراد ہوگی، مسجدان 2 مسجدیں، مساجد بہت سی مسجدیں، المساجد ساری مسجدیں۔ تو یہ الف لام فائدہ دیتا ہے جمع منتہی الجمع کا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں جب فرشتوں کی بات کی تو یہ نہیں کہا وَمَلَائِكَتِهِ، بلکہ فرمایا وَالْمَلَائِكَةِ، تمام کے تمام فرشتوں پر ایمان لایا جائے، وَالْكِتَابِ، اور تمام کتابوں پر، وَالنَّبِيِّينَ، یہاں بھی الف لام لگا ہے تو چونکہ واو جو ہے وہ آگے الف لام کے بعد نون جو ہے وہ حروف شمسیہ میں سے، لہذا الف لام نہیں پڑھا جا رہا، تو وہ النبیین ہے، تو والنبیین، اور تمام نبیوں پر ایمان لایا جائے، کسی نبی کا انکار نہ کیا جائے۔ یہ پہلے اللہ نے ایمان کو بیان کیا، اب آگے احکام کو بیان کیا۔ تو اصل بھی بات یہ ہے کہ پہلے ایمان ہونا چاہیے پھر عمل ہونے چاہیے، اعمال پہلے نہیں ہے، اعمال بعد میں ہے اور ایمان پہلے ہے۔ سورہ عصر میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ ایمان پہلے ہے، نیک اعمال بعد میں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ایمان کی بات کہہ کے پھر فرمایا آگے اعمال، اور اعمال میں پہلا جو عمل اللہ رب العالمین نے بیان کیا وہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور جو مال دیتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ کس کی محبت میں؟ یعنی دنیاوی غرض نہیں ہے ان کے پاس، کس کی رضا چاہتے ہیں؟ اللہ کی۔ وہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا میں، اللہ کی خوشنودی میں، فقط اسی کو چاہتے ہوئے، اور آخرت کا انہیں لالچ ہے، دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ فرمایا وہ مال دیتے ہیں ذوی القربیٰ کو، رشتہ داروں کو۔ سب سے پہلے جب بندہ نفلی صدقہ نکالے تو سب سے پہلے کن کو دے؟ رشتہ دار۔ رشتہ داروں کا دوہرا حق ہے، رشتہ داروں کا ایز اے مسلم، پھر پڑوسی، پھر ذوی القربیٰ، کتنے ہی حقوق جمع ہو جاتے ہیں، اس سے رشتہ داریاں اور مضبوط ہو جاتی ہیں۔ تہادو و تہابو، تحفے دو، محبت اور زیادہ ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کون مستحق ہے، نہ بھی مستحق ہو تو یہ نفلی صدقات کی بات ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں تحفے تحائف بھی دیتے رہنا۔ جو ہم رشتہ داروں میں تحفے تحائف عید بقرعید میں دیتے ہیں، خوشی غمی دیتے ہیں، اس کی اصل یہی ہے ذوی القربیٰ، کیونکہ زکوٰۃ آگے اللہ نے بیان کی ہے۔ والیتامى، پھر کن کو دینا ہے؟ یتیموں کو۔ والمساکین، پھر مسکینوں کو۔ وابن السبیل، پھر مسافروں کو۔ والسائلین، اور پھر مانگنے والوں کو، سوال کرنے والوں کو۔ وفی الرقاب، اور پھر گردنیں چھڑانے یعنی غلام آزاد کرنے میں خرچ کرنا۔ یہ ترتیب اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ آگے فرمایا پہلے ایمان بیان کیا، ترتیب دیکھیے، پہلے کیا نیکی کی بیان؟ ایمان۔ ایمان کس پہ لانا ہے؟ اللہ پہ۔
किस पे लाना है? आखिरत पर। किस पर लाना है? तमाम फरिश्तों पर। किस पर ईमान लाना है? तमाम किताबों पर। किस पर ईमान लाना है? तमाम नबियों पर। यह बयान करके, ईमान सारा बयान करके, फिर फरमाया कि अब माल देना है अल्लाह की मोहब्बत में, तो पहले किन पे खर्च करना है? रिश्तेदारों में। फिर किन को देना है? यतीमों को। फिर किन को देना है? मस्कीनों को। फिर किन को देना है? मुसाफिरों को। फिर किन को देना है? सवाल करने वालों को। फिर किन को देना है? गर्दनें छुड़ाने में, यानी गुलाम आजाद करने में। तो ये तरतीब रहनी चाहिए। अल्लाहु अकबर। इसी तरह आगे फरमाया व अकामस्सलात, अब नमाज का मसला आ गया। व अकामस्सलात, और नमाज कायम करे। व आतज़ ज़कात, और ज़कात अदा करे। तो वो जो पहले बयान हुआ है वो है नफली सदकात, नफली तोहफे तोहफ देते रहना, वो भी अल्लाह की रजा के लिए, और ज़कात भी फर्ज है। वल मूफूना बि अहदिहिम इज़ा आहदू, और नेकी ये है कि जो जो तुमने वादे किए फिर उन वादों को पूरा करो। वादे पूरे करना भी ये असल नेकी है। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऊफू बिल उक़ूद, ऐ ईमान वालों वादों को पूरा करो। और एक जगह पे फरमाया इन्नल अहदा काना मसऊला, क़यामत के दिन वादों के बारे में पूछा जाएगा। इन्नल अहदा काना मसऊला, क़यामत के दिन वादे पूछे जाएंगे। हम जो एक दूसरे के साथ वादा कर लेते हैं फिर पूरा नहीं करते, क़यामत के दिन ये सारे खुलासे खुल जाएंगे। माँ बाप से हम वादा करते हैं कि नहीं? बोलिए भाई। फिर जब माँ बाप पर्दा दुनिया से कर जाते हैं, वादे भूल गए, जबकि माँ बाप ने हमसे वादे लिए होते हैं कि तुम सारे मिल के रहना, आपस में फूट ना डालना। बस माँ पर्दा कर गई, बाप पर्दा कर गया, हम फिर डांगे उठा लेते हैं। तो ये क़यामत के दिन वादा पूछा जाएगा। हम पीरो मुर्शिद से भी वादा कर रहे होते हैं, जब बैत हो रही होती है, वादा नहीं हो रहा होता, तो अब ये वादे भी पूछे जाएंगे। तो इसी तरह हम एक दूसरे से भी वादा करते हैं, यार मैं कल आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। हाँ, ये कह वादा ना करे, बल्कि कहे मैं कोशिश करूंगा। तो कोशिश करने में अगर वो नहीं पहुंचा तो वादा खिलाफी नहीं होगी। लेकिन जब वो कहे कि मैं वादा करता हूं मैं कल आऊंगा, तो फिर उसको वादा पूरा करना चाहिए, क्योंकि क़यामत के दिन सारे वादे पूछे जाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ऐलान नबुव्वत से पहले एक शख्स ने आके करीम अलैहिस्सलाम के साथ सफर कर रहा था, तो उसने कहा मुझे काम याद आ गया है, आप इधर ठहरे, मैं अभी आया। आप ठहरे, मैं अभी आया। सरकार वहां ठहर गए। वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तीसरे दिन उसको याद आया मैंने तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कहा था तुमने यहाँ ठहरना, मैं अभी आया। वो तेजी तेजी गया जहां रसूलुल्लाह को उसने कहा था, नबी पाक वहीं ठहरे हुए थे। और हम तो टाइम देख के कहेंगे ले। फिर हुजूर ने उसे कहा भी कुछ नहीं, कहा भी कुछ नहीं। और हम होते तो लाल तत्ते जमीन आसमान एक कर देते। और जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया तो वो मुसलमान हो गए। तो बात यह है, ये अखलाक नबूवत में से है, वादा करो तो उसको पूरा करो। वस्साबिरीन फिल बासाइ वद्दर्राइ वहीनल बास, और फरमाया असल नेकी है सब्र करना, फिल बासा वद्दर्रा, तंगी के अंदर सब्र करना। कभी कभी पैसा खत्म हो जाता है, बंदे की माली तंगी हो जाती है, इसी तरह बीमारियां कसरत में आ जाती हैं, जलजले यानी हलाए जाते हैं, बड़ी परेशानियां तकलीफें, और ये हीन अल्बास, और बड़ी भूख और इतनी तंगी हो जाती है कि बंदा बर्तन बेच कपड़े बेच गुजारा करता है। फरमाया उस हालत में भी जो सब्र करेगा, असल नेकी यही है। असल नेकी जे सोना मेरे दुख विच राजी सुखनू चुल्ले पावा। जी, हजरत राबिया बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हा ने एक आदमी को देखा कि उसने सर पे पट्टी बांधी हुई थी। आपने फरमाया सर पे पट्टी क्यों बांधी है? उसने कहा कि बीबी साहिबा सर में बड़ा दर्द है। फरमाया कितने अरसे बाद हुआ? उसने कहा जी 30 साल बाद। फरमाया 30 साल बाद अल्लाह की तरफ से तुम्हें सर दर्द हुई तो तूने पट्टी बांध ली, कभी तूने शुक्राने की भी पट्टी बांधी? अब तो तूने नाशुक्री की पट्टी बांध ली, कभी शुक्राने की भी पट्टी बांधी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, 8 साल मुसलसल बीमार रहे, 8 साल। वो बीमारी बड़ी शिद्दत की बीमारी थी, कीड़े वगैरह नहीं थे, ये जो आम वाइजीन बातें कर रहे होते हैं पड़ गए, सब बकवासात हैं। नबी को अल्लाह वो बीमारी देता ही नहीं है जिससे लोग नफरत खाएं। मैं इंशाल्लाह कल का दरस इसी पे लगाऊंगा कि नबियों के हुकूक कौन से हैं, और हर एक को वो याद होने चाहिए, वरना थोड़ा सा भी मिस हो गया बंदे के तो ईमान की फिक्र, ईमान का जो है वो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो आपको बीमारी बड़ी शिद्दत से लगी, लेकिन वो बीमारी कौन सी है इसकी तफसील किताबों में नहीं है। 8 साल मुसलसल गुजर गए। आपकी बीबी सैयदा बीबी रहमा बिनते सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो शहजादी थी, कहने लगी ये तकलीफ के दिन कब निकलेंगे? तो फरमाया हमने चैन के दिन कितने निकाले हैं? कहा 80 साल। फरमाया चैन वाले 80 साल, तकलीफ वाले 8 साल।
तकलीफ वाले भी तो जरा गुजरने दें, कुर्बान जाए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर भी रब से गिला नहीं किया। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह किनके साथ है? सब्र करने वालों के साथ है। अब ये अल्लाह ने बयान किया, फिर फरमाया उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, जिनके अंदर ये ईमानियात भी पूरे होंगे, ये सखावतें भी पूरी होंगी, नमाज की भी पाबंदी रखते हैं, ज़कात भी अदा करते हैं, वादे भी पूरे करते हैं, सब्र भी करते हैं, यही सच्चे हैं और यही मुत्तकी हैं। पता चला इनके अलावा ना कोई सच्चा है ना कोई मुत्तकी है। अब हमने अपने माशरे में देखना है क्या हमारे ईमानियात पूरे हैं। आज लोग फरिश्तों के बारे में ऐसा गलत तस्वर रखते हैं, अला याज़ु बिल्लाहि ताला, फरिश्तों की तौहीन करना आम मामूल हो गया। किसी बंदे को देखा, लहुने इजराइली आ गया, कोई करख्त जालिम बंदा देख लिया तो क्या कहा, ये इजराइल आ गया। तो किसकी तौहीन कर रहा है? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के पाबंद मासूम फरिश्ते हैं। वो अल्लाह के आर्डर के अलावा, आर्डर के बगैर किसी की जान नहीं निकालते। वो किसका आर्डर मान रहे होते हैं? वो यफ़अलूना मा युमरून। तो असल निकालने वाला और जान देने वाला कौन है? वो तो अल्लाह की जात है। ये तो एक उस कारखाने का एक मजदूर है, एक आमिल है जो काम कर रहे हैं हजरत सैयदना इजराइल अलैहिस्सलाम। अब इसी तरह जो है वो कई ऐसे लोग हैं कि जो फरिश्तों का इनकार भी कर देते, कहते हैं फरिश्ते है ही कोई शय नहीं, ये तो सिर्फ मौलवियों ने ढकोसले बना लिए हैं। तो वो किसका इनकार कर रहे हैं? असल में कुरान का, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरिश्तों का जिक्र फरमाया। वल मलाइकती, किस पर ईमान लाया जाए? फरिश्तों पर ईमान लाया। जिब्रील का भी जिक्र अल्लाह ने किया, मिकाईल का भी जिक्र किया, फरिश्तों का भी जिक्र किया। राद, बिजली जो बरसाता है, बिजली बादलों में जो मार के, कोड़ा मार के बिजली पैदा करता है, रब ने उस फरिश्ते का भी जिक्र फरमाया हुआ। तो फरिश्तों के तो जिक्र है, हारूत और मारूत, ये भी दो फरिश्तों का जिक्र है। तो फरिश्तों का इनकार कुफ्र है और ऐसा बंदा दायरा ईमान से खारिज है। कई ऐसे पढ़ लिख के सियाने हो जाते हैं, वो जिन्नात के वजूद का इनकार कर देते, कहते जिन्न है ही कोई शय नहीं। और बाज बंदों ने अपनी किताबों में लिख दिया कि जिन्न से मुराद है जंगली लोग। जिन्न से मुराद कौन है? जंगली लोग। कुछ शहरी होते हैं, कुछ जंगली होते हैं, यानी उन्होंने जंगलियों को जिन्न बना दिया है और शहरियों को इंसान बना दिया है। वाह तेरी कमाल तरक्की, समझ आ रही है? ये है तरक्की। और ये तरक्की आई है अलीगढ़ से। अलीगढ़ का जो सबसे बड़ा पीर था, सर सैयद जिसको कहा जाता है, ये उसकी तरक्की है। इसलिए आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेली समेत पीर मीर अली शाह साहब ताजदार गोलड़ा समेत तमाम बर्रे सगीर के उलामा ने, खा उनका ताल्लुक मसलक अहले हदीस से था, मसलक देवबंद से था, मसलक अहले सुन्नत से था, सभी ने बिल इत्तिफाक लिखा है कि सर सैयद अली गढ़ी काफिर है। क्यों काफिर है? फरिश्तों के वजूद का वो मुनकर था। कहता फरिश्ते कोई शय नहीं है, बस जब इंसान को ताकत आती है तो ये फरिश्ता होता है, जब इंसान जरा कमजोर हो जाता है तो ये जिन्न होता है। ये तहकीक है उसकी। और जो जंगली लोग होते हैं वो जिन्न होते हैं, जो शहरी होते हैं वो इंसान होते हैं। मुजजात का ये मुनकर था, कहता मुजजा कोई शय नहीं है, बस ये अल्लाह अपनी कानून के खिलाफ काम ही नहीं कर सकता। और उससे जब पूछा गया तो ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में गए, या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, आग तो ठंडी हो गई थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, ये मुजजा नहीं है। कहने लगा नहीं नहीं नहीं, इससे मुराद है नारे नमरूद से मुराद है, जब बंदे को गुस्सा आता है तो आग बगोला हो जाता है, यानी गुस्से को आग कहा गया है। तो अल्लाह ने नमरूद के गुस्से से इब्राहिम को बचा लिया था। तवील देखें। दूसरी उसे जब कहा गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा अल्लाह ने कुरान भी बयान किया, वाइल फरकना बिकुमुल बहरा फअनजयनाकुम व अगरकना आला फिरऔन व अंतुम तंजुरून, कि जब उन्होंने डंडा मारा तो 12 रास्ते बन गए, समंदर फट गया, तो वो तो बनी इसराइल को लेकर निकल गए। ये तो मौजज़ा है। मैंने गूगल में चेक किया कि वो जो समंदर है बहरे कुलज़म, जो अरब और मिस्र के दरमियान से बहता है, उसकी चौड़ाई कितनी है? तो उसकी चौड़ाई तकरीबन औसतन उसने 300 से ज्यादा मील दसी है। 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर यहां से कितना बन जाता है जी? मुल्तान या गालबन इसके लगभग चले जाए तो इतना समंदर है, और 12 रास्ते बन गए और बनी इसराइल पार हो रही है, और पानी खड़ा है, और दरमियान में बर्फ बन के रास्ते पानी के जो है बड़े बड़े ब्लॉक बने हुए हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजार रहे हैं। अब सर सैयद अली गढ़ी कहने लगा नहीं, इसका मतलब कुछ और है। जब कभी आप देखते हैं कि समंदरों में ज्वार भाटा आ जाता है, मद्दो जज़र आ जाता है, पानी कभी चढ़ जाता है कभी उतर जाता है। जब पानी उतरा हुआ था बनी इसराइल गुजर गए, जब फ़िरौन गुजरने लगा पानी चढ़ गया था।
تو سمجھ آ رہی ہے؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. اور جب اس سے کہا گیا کہ قرآن میں تو یہ بھی معجزہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ پانی، تو فرمایا ہم نے کہا کہ خشک چٹان کے اوپر ڈنڈا مارو، ہم اس پتھر سے 12 چشمے نکال دیں گے. تو کہنے لگا نہیں، اس سے مراد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا ڈنڈے دی سیدھا جائیں اگے جا کے تم 12 چشمے لگ جائیں گے. یہ کون ہے بھائی جو زیادہ ترقی کر گیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ امور 20 میں لکھتے ہیں، امور 20 کا معنی 20 نشانیاں اہل سنت کی، 20 نشانیاں اہل سنت کی. کہ اہل سنت ہوتا کون؟ اس کی پہلی نشانی یہ بتائی کہ وہ علی گڑھی اور ان کے متبعین کو مسلمان نہ جانے، کیونکہ ان کے عقائد کس کے خلاف تھے؟ ڈائریکٹ قرآن کے خلاف تھے. بلکہ آخری بات کہہ کے ختم کر دوں، اس نے کہا کہ جو وحی آتی ہے یہ دورہ پڑتا ہے، جو اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، یہ نبی کو پڑتا ہے دورہ، اور دورے سے جب افاقہ ہو جاتا ہے جس طرح مرغی کا، وہ سمجھتا ہے میرے اوپر یہ کچھ ہو گیا. اب مجھے بتائیں جو وحی کا منکر ہے، جو جنت کا منکر کہتا ہے جنت بات، بلکہ وہ مرنے کے بعد اٹھنے کا بھی منکر تھا، جنت کے بارے میں کہتا ہے جب بندہ خوش ہو جاتا ہے تو یہ جنت ہے، جب بندے کو پریشانی ہوتی ہے یہی دوزخ ہے. اب مجھے بتائیں ایسا بندہ عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہے؟ اور پھر آگے ترقی کرتے کرتے یہ سکول کالج والے کہاں جا پہنچے ہیں. ایسی باتیں ہیں نیٹ کے اوپر، الیاذ باللہ تعالیٰ. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بچے اور بچیاں آگے کیا سیکھ کیا رہے ہیں. مادی علم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن ایمان ہاتھوں سے دے رہے ہیں. اقبال نے کہا تھا ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ، کہ اس تعلیم سے بندہ کافر ہو جائے گا. ہمیں کیا خبر تھی؟ ہم جب اندر پہنچے تو ہمیں پتا چلا مادی ترقی کے ساتھ ساتھ یہاں تو کفر کی بھی ترقی ہو رہی ہے. اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول کالج نہ پڑھائیں، لیکن ساتھ ساتھ دین بھی پڑھائیں. ساتھ ہے دین. جب بالکل آپ نے دین کا کھانا بند کیا ہوگا پھر وہ آپ اپنا بچہ کفر کو دے رہے ہیں. پھر وہ بڑا ہو کے خود محقق اور ریسرچر، یہ جتنے محقق ریسرچر بنے پھرے ہیں ان میں سے ایک بھی مدرسے والا نہیں ہے. سارے سکول کالج پڑھ کے قرآن ڈائریکٹ پڑھ کے پھر عقل کے گھوڑے دوڑا کے کوئی جیل میں بیٹھ گیا ہے، کوئی لاہور میں بیٹھ گیا، کوئی کراچی میں بیٹھ گیا، کوئی انڈیا میں بیٹھ گیا، کوئی کہیں بیٹھ گیا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ الاشارہ تو ابلغ من الفصاحہ، اشارہ جو ہوتا ہے وہ وضاحت سے بھی زیادہ وسیع ہوتا ہے. آپ بات سمجھے کر. تو اللہ رب العالمین ان فتنوں سے ہمارا ایمان بچائے. تو ان باتوں نے پھر آگے غامدی فکر چل پڑی. اس نے کہا جی دجال بھی کوئی نہیں، امام مہدی بھی کوئی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نازل کوئی نہیں ہونا، بلکہ ہر وہ بندہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں وہ مسلمان ہی ہے، خواہ وہ مرزا قادیانی کا بھی ماننے والا ہو. یہ غامدی کے فکریات ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ایمان سے، ان لوگوں کے عقائد و نظریات سے ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے. آج کے درس سے ہم نے یہ سیکھا ایمان پہلے ہے، اعمال بعد میں ہے. جب تک ایمان کامل نہیں ہوگا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے.